Hello, in our last lecture we are studied a computation of total income. In this video we compute a tax liability of Jyoti Education Center. Prepare a 3-column particulars rupees particulars rupees. Then first of all, taxable anonymous donation. So find out a taxable anonymous donation. So here aggregate of anonymous donation. So aggregate of anonymous donation is 2,50,000 in outer column. Then less deduct, less higher of the following. So first point is 5% on total donation. Okay, so 5% on total donation received. So total donation received by the organization is 10,50,000. Here total donation 10,50,000. So 5% on 10,50,000. Here that is 5 divided by 100 multiplied by 10,50,000 is equal to amount 5% on 10,50,000 means 1,05,000. 1,05,000 means 52,500 is the value. 52,500. Okay, then second one is rupees. Rupees 1 lakh. Okay, so 1 lakh is also put in inner column, and then compare the both values. So here which value is more? So here 1 lakh is more, so put the 1 lakh in outer column. Put the 1 lakh in outer column. Okay, put the 1 lakh in outer column. So here 1 lakh, and deduct this 1 lakh from 2,50,000, we get a taxable anonymous donation, that is 1,50,000. Then that 1,50,000 is called taxable anonymous donation. Then compute. So here we get a taxable anonymous donation. Okay, we get a taxable anonymous donation. Okay, so put this figure, taxable anonymous donation. Okay, so here
we get a amount of taxable anonymous donation. Okay, then we compute a tax on anonymous donation. Okay, so here tax on anonymous donation. Okay, so 30% rate of income tax is given, that is 30% tax on anonymous donation. Okay, so 30%, that is 30 divided by 100 multiplied by 1,50,000. So here we get the tax is equal to 45,000. Okay, 45,000 is the tax rate, tax on anonymous donation. Here in outer column we find out the tax on anonymous donation amounted to rupees 45,000. Then tax on balance income of education institution or education center. So here tax on balance income. Okay, so balance income, that is how to find out balance income? Balance of total income. So balance of total income is equal to total income 13,30,000 minus taxable anonymous donation, that is 1,50,000 minus minus 1,50,000. So here we get a balance income is equal to balance on tax. Okay, so balance is 11,80,000. So compute a 30% on 11,80,000. 11,80,000 into so here slab rate is applicable. Tax on balance total income at applicable rate. So applicable rate we already discussed, that is slab rate. Okay, so here working note for computation of tax on balance total income. Okay, so here slab first.
So applicable rate is equal to applicable rate of trust. Okay, so applicable rate of trust is given. Okay, so here income up to income up to 2,50,000, up to income up to 2,50,000, then it is nil in outer column, nil. Okay, then income is 2,50,000 1 to 5 lakh, then 5%. Okay, so 5%, that is 12,500. Okay, 5% means 12,500. It means, so here 12,500. How we compute? So total income is here, total income is equal to 11,80,000. So on first 2,50,000 the income tax is nil. So 11,80,000 minus 2,50,000. Okay, so up to 2,50,000 the income tax is nil. So we deduct the 2,50,000 from 11,80,000, we get 9,30,000. Okay, so here we make again column, insert a new column for your understanding. Okay, here okay, so here up to 2,50,000 nil. Okay, up to 2,50,000 nil. It means here we taken into consideration 11,80,000 minus less 2,50,000. Okay, so here remaining balance is 9,30,000. So here income above 2,50,000 or up to 5 lakh, then 5%. So here again deduct minus 2,50,000. Okay, so 5% on 5 lakh. Okay, 5% on 5 lakh, 5% on 5 lakh, that is 25,000. But here the difference is 2,50,000. So here 2,50,000 into 5%, we get a 12,500 tax. Got it? Then next, now we deduct a 2,50,000, that is difference between 5 and 2,50,000, is equal to, we get a amount, that is 9,30,000 minus, we compute a tax on 2,50,000, we get 6,80,000, and the third slab is relating to the income above 5 lakh 1 rupees to
10 lakh, that is 20%. Okay, so here we already discussed the slab rates. Okay, so here 10 lakh. Okay, so 20%, so compute a 20% on 10 lakh. 10 lakh, not 10 lakh, up to 10 lakh, it means 5 to 10, it means the difference 5 lakh. So compute a income on, or that is 5 to 10 lakh, that is 6,80,000 into 20%, we get 20%, we get a tax on 6,80,000, that is 1,36,000. Okay, then make a total. Okay, so here total is equal to 1,36,000 plus 12,500. Okay, is equal to 1,48,000, 1,48,500, 1,48,500. Okay, 1,48,500 is the total tax. Then add total. So here total tax on balance income is rupees 1,48,500. Got it? So here we compute a tax on balance income, that is amounted rupees 1,48,500. So we put this 1,48,500 in our format. Okay, so here we already put the tax on balance of total income at applicable rate, that is 1,48,500. Now make the total of all tax liability. So here total is equal to, total is equal to 1,48,000, 1,48,500 plus 45,000 plus 45,000 is equal to total tax is rupees 1,93,500, 1,93,500. Okay, 500. Then we add here we add a 4% education, 4% education and health and education cess, health and education cess. Okay, so 4% on, that is 4% on, that is 4 divided by 100 multiplied by total tax, that is 1,93,500 is equal to here 1,93,500 into 4%. So
So here 4% health and education cess is equal to 7,740. Then make the total, and total is called 1,93,500 plus 7,740 is equal to 2,01,240 is the tax liability of trust. So here we find out a tax liability of the trust amounted to rupees 2,01,240 is the tax liability. So here in this lecture we are compute a tax liability of Jyoti Education Center. In our last lecture we are studied to compute a taxable income of Jyoti Charitable Organization or Jyoti Charitable Education Center. Okay, again we revise the problem. बघा यामध्ये प्रॉब्लेम नंबर आपण कितवा बघतोय तर पहिलाच आहे. तो पहिला प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केला. टोटल इन्कम ज्योती एज्युकेशन सेंटरचा आपण कम्प्यूट केलेला आहे. ओके, त्यामध्ये जे जे इन्कम चॅरिटेबल ट्रस्टला मिळालेले आहेत ते इथं आपण कन्सिडर केले. ओके, ते बायफर्गेट केले. जे जे इन्कम मिळाले ते कशामध्ये ॲप्लाइड केलेलं आहे. ओके, तर ते ॲप्लिकेशन चॅरिटेबल पर्पजला असेल तर ते मात्र काय होईल, लेस होईल. ओके, चॅरिटेबल पर्पजला नसेल तर ते काय केलं जाईल, डिसअलाउड म्हणजेच ते इन्कम मध्ये ऍड केलं जाईल. हे तुम्ही विचारायचं नाही. लक्षात आलं. त्यानंतरचा पार्ट आहे तो म्हणजे कोणता, त्यानंतरचा पार्ट कोणता आहे तर जो की आपण डिडक्ट केले जे ॲप्लिकेशन फंड आहे 15% ॲक्युम्युलेशन आहे. ओके, इन्कम बिफोर एक्झम्पशन आपण शोधून काढला. साधारणतः 1,93,00,000 इज द इन्कम बिफोर एक्झम्पशन आहे, हे एक आपण बघितलं. ओके, त्यातून अप्लाइड इन्कम आपण जो अप्लाइड इन्कम केलेला आहे चॅरिटेबल पर्पजसाठी तो डिडक्ट केलेला आहे. ओके, तो आहे 1,79,70,000 म्हणजे 1,79,70,000 रुपये एवढा आहे. तो डिडक्ट केला, आपल्याला मिळाले 13,30,000 इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर और टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर. ओके, टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर. ओके, टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर. ओके, टॅक्सेबल. देन वी कम्प्यूट टॅक्स लायबिलिटी. आता टॅक्स लायबिलिटी कम्प्यूट करत असताना मी काय सांगितलं होतं की ज्योती एज्युकेशन सेंटर आहे. आपण फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा पाहिलं की अनॉनिमस डोनेशन. म्हणजे अनॉनिमस डोनेशन काय आहे, असं डोनेशन की ज्याचं रेकॉर्ड मेंटेन केलेलं नाही असं डोनेशन, त्याला म्हटलं जातं अनॉनिमस डोनेशन असं म्हटलं जातं. आणि ते डोनेशन 30%, त्या डोनेशनवरती 30% इन्कम टॅक्स आपल्याला द्यावा लागतो. लक्षात आलं. मग अनॉनिमस डोनेशन आहे किती तर 2.5 लाख रुपये आहे. त्यातून आपण लेस काय करतो तर विच एव्हर इज हायर. ओके, मग 5% टोटल डोनेशनच्या किंवा रुपीज 1 लाख रुपये, 5% टोटल डोनेशनच्या किंवा 1 लाख रुपये यापैकी जी व्हॅल्यू मोठी आहे ती काय करतो आपण अनॉनिमस डोनेशन मधून डिडक्ट करतो. ओके, लक्षात आलं. मग अनॉनिमस डोनेशन मधून डिडक्ट केल्यानंतर आपल्याला जी रक्कम मिळते, मग 1 लाख रुपये 2.5 लाख रुपयामधून आपण डिडक्ट केले, आपल्याला रक्कम मिळाली 1,50,000. ती 1,50,000 काय आहे तर ती आहे टॅक्सेबल अनॉनिमस डोनेशन. लक्षात आलं. काय आहे, टॅक्सेबल अनॉनिमस डोनेशन आहे. लक्षात आलं.
टॅक्स कशावरती द्यायचा आहे तर अनॉनिमस डोनेशन वरती. कोणत्या ते टॅक्सेबल आहे ते. मग 30% टॅक्स ऑन अनॉनिमस डोनेशन. अनॉनिमस मीन्स टॅक्सेबल अनॉनिमस डोनेशन. हिअर टॅक्सेबल, लक्षात आलं, टॅक्सेबल अनॉनिमस डोनेशन. टॅक्सेबल अनॉनिमस डोनेशन त्याच्यावरती 30%. मग टॅक्सेबल अनॉनिमस डोनेशन कितीत आहे 1,50,000. त्याच्यावरती 30% म्हणजे 15×45 म्हणजे 45,000 रुपये हा टॅक्स आपल्याला अनॉनिमस डोनेशन वरती द्यायचा आहे. ओके, तिथं आपण त्याचा फॉर्मेट सुद्धा आपण दिलेला आहे. दॅट इज 30 डिवायडेड बाय 100 मल्टिप्लाइड बाय 1,50,000 वी गेट 45,000. ओके, then we compute a tax on balance of total income at applicable rate as per the Income Tax Act 1961. Okay, so here we compute a tax on balancing total income. That is, balancing total income is find out by deducting the taxable anonymous donation from the total income of the charitable organization. Got it? So here we deduct. बघा मग आपण काय केलेलं आहे 13,30,000 रुपयातून 1,50,000 रुपये बघा वजा केलेले आहेत. आपल्याला मिळाले 11,80,000. ओके, आता 11,80,000 वरती स्लॅब रेट प्रमाणे आपण टॅक्स कम्प्यूट करणार आहे. सो हिअर वी अगेन मेक ए वर्किंग नोट टू कम्प्यूट ए टॅक्स on balance income of charitable organization as per the applicable rate of the charitable trust. So here applicable rate is given, that is income up to rupees 2,50,000. The tax rate or the tax on up to 2,50,000 income is nil. Income is about 2,50,000, it means 2,50,001 to 5 lakh. The tax rate will be 5% on income. So here we take a or we compute a tax with the help of the slab rate. बघा मग यामध्ये 11,80,000 आहे. 3 कॉलम प्रिपेअर केले. त्यामध्ये पहिल्यांदा म्हणजे आहे पर्टिक्युलर्स इन्कम, दुसरा आहे आपला इन्कम किती राहतोय, किती एक्झम्प्ट म्हणजे किती वजा होतोय, किती टॅक्स देतोय, आणि दुसरा आहे रेट, आणि तिसरा आहे टॅक्स रक्कम म्हणजे टॅक्स रुपीज. लक्षात आलं, टॅक्सचं रुपीज मध्ये रक्कम आहे. आता बघा, आता यामध्ये बघा काय आहे तर इन्कम म्हणजे किती आहे 11,80,000. मग 11,80,000 इन्कम आहे, परंतु इन्कम टॅक्स काय म्हटलेला आहे 2.5 लाखापर्यंत तुमचा इन्कम काय राहणार आहे टॅक्स फ्री राहणार आहे, त्याच्यावरती टॅक्स नको. म्हणून आपण बघा अप टू 2.5 लाख काय घेतलं 11 लाखातून 2.5 लाख वजा केले, म्हणजेच 2.5 लाखावरती आपण टॅक्स दिलेला नाही. इथं 1,50,000 बघा 11,80,000तून वजा केलेले आहेत आपण. लक्षात आलं, लेस केलेले आहेत, वजा केले, मग इथं किती आले नील आले. का नील आले तर 2.5 लाख रुपयापर्यंत इन्कम टॅक्स नाही. लक्षात आलं. ₹2.5 लाख रुपयांपर्यंत टॅक्स नाही म्हणून नील आलं. मग 2.5 ते 5 लाख रुपये, मग 2.5 ते 5 लाख रुपये म्हणजे यातला डिफरन्स किती आहे 2.5 ते 5 म्हणजे 2.5 लाख. 2.5 लाखावरती 5% किती आले 12,500. ओके, मग आपले आधी 2.5 लाख गेलेले आहेत बघा इथं. ओके, 2.5 लाखापर्यंत माफ 2.5 लाख रुपये इथं गेले. ओके, ते 2.5 लाख आपण 11,80,000तून वजा केले, आपल्याला बॅलन्स मिळाला 9,30,000. ओके, दुसरा स्लॅब रेट काय म्हणतो की 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंत तुम्हाला 5% म्हणजे परत 2.5 लाख रुपये आपले काय झाले वजा होणार 9,30,000तून. लक्षात आलं, 9,30,000तून परत 2.5 लाख रुपये वजा होणार. या 2.5 लाखावरती 12,500 हे तुम्हाला काय मिळणार आहे तर टॅक्स द्यावा लागणार आहे. लक्षात आलं, टॅक्स द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर आता 5% काढले, 2.5 लाखावरती 12,500 आले. नंतरचा स्लॅब रेट आहे तो म्हणजे 5 ते 10 लाख. आता इन्कम किती शिल्लक राहिला आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. बघा परत 2.5 लाख रुपये आपण काय केलेले आहेत वजा केलेले आहेत
वजा केलेले आहेत बघा. मग इन्कम किती आला आपला, तर 2.5 लाख रुपये शिल्लक राहिला टॅक्सेबल इन्कम. 6,80,000 काय राहिलेलं आहे, रिमेनिंग राहिलेलं आहे, त्याच्यावरती टॅक्स द्यायचा. परंतु सेकंड स्लॅब रेट काय सांगतो, 5 लाख ते 10 लाखापर्यंत. ओके, 5 लाख ते 10 लाखापर्यंत तुम्हाला किती टक्के आहे, तर 20% आहे. मग 5 लाख ते 10 लाख म्हणजे क्युम्युलेटिव्हली किती आहे, 6,80,000. मग 6,80,000वरती 20%, 1,36,000 हे काय राहणार आहे, टॅक्स राहणार आहे. याची टोटल केली 1,48,500 आली. तीच आपण इथं घेतलेली आहे टॅक्सेबलमध्ये, लक्षात आलं, इथं घेतली. ओके, आणि त्याची टोटल केली तर टोटल आपल्याला किती मिळालेली आहे, तर 1,93,500. त्यामध्ये 4% हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस आपण ॲड केला, तो किती झाला, तर 4% ऑन 1,93,500. वी गेट ए टॅक्स लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट दॅट इज 2,01,240 ही काय राहिलेली आहे, टॅक्स लायबिलिटी आलेली आहे. लक्षात आलं. तर त्या पद्धतीत आपण स्लॅब रेट काय करत असतो, कम्प्यूट करत असतो. टॅक्सेबल इन्कम आपण त्यांचा कम्प्यूट करत असतो, हे तुम्ही विचारात घेतलं पाहिजे. ओके, तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की चॅरिटेबल ट्रस्टची लायबिलिटी कशी कम्प्यूट केली जाते, टॅक्स लायबिलिटी, आणि टोटल इन्कम कसा कम्प्यूट केला जातो. तर बघा, आपण परत एकदा फॉर्मॅटमध्ये येऊया. मग यामध्ये काय केलेलं आहे, तर कम्प्युटेशनला घेतलेलं आहे आपण इन्कम, किंवा प्रॉब्लेम रीड करताना आपण केअरफुली रीड केलेलं आहे की या एज्युकेशन सेंटरला इन्कम कुठून मिळतोय आणि ते त्याचं ॲप्लिकेशन कुठं कुठं करत आहेत. ओके, मीन्स कोणकोणत्या ठिकाणी चॅरिटेबल पर्पजसाठी, एज्युकेशन पर्पजसाठीच ते ॲप्लिकेशन करत आहेत का, हे आपण इथं शोधलेलं आहे. बघा, ज्याला हायलाईट केलं आहे, ज्याला रेड केलं आहे, हे असे आपण सर्व इन्कम आणि त्यांचे ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम बाजूला घेतलेले आहेत. ओके, आणि ते फॉर्मॅटमध्ये आपण घेतलेले आहेत. बघा, मग कम्प्युटेशनला घेतलं, ग्रॉस रिसिप्ट दिलेला आहे 1,52,75,000. ओके, त्यानंतर डिव्हिडंड मिळालेला आहे 16 लाख रुपये. डोनेशन मिळत आहे 10,50,000, परंतु त्यात 2.5 लाख रुपये हे ॲनॉनिमस डोनेशन असल्यामुळे त्यातून ॲनॉनिमस डोनेशन आपण वजा केलं, आपल्याला रक्कम मिळाली 8 लाख रुपये. त्यानंतर ग्रँट फ्रॉम गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, ते इन्कम आहे, तो इन्कम कन्सिडर केला. त्यानंतर ॲड केलं जे ॲनॉनिमस डोनेशन आहे, त्याचबरोबर जो इन्कम फाउंडरच्या बेनिफिटसाठी अप्लाइड केलेला आहे तो ॲड केला, त्याच्यावर टॅक्स द्यावा लागेल. जो इन्कम ॲक्युम्युलेटेड केलेला आहे एखाद्या म्हणजे आपल्या स्कूल बांधण्यासाठी, परंतु तो किती वर्षांचा आहे, तर 2 इयर्स पिरियडचा आहे, 2 वर्षांचाच आहे. ओके, मग त्यामध्ये त्यांनी काय केलं की 20 लाख रुपयाचं ॲक्युम्युलेशन केलेलं आहे. 20 लाखापैकी त्यांनी 15 लाख रुपयाची जमीन घेतली आणि 2 लाख रुपये ती जमीन डेव्हलप करण्यासाठी घालवली. ओके, आणि राहिलेला बॅलन्स हा अजून ट्रस्टपर्यंतच होता, ट्रस्टपाशीच होता 3 लाख रुपये. तो 3 लाख रुपये आपण घेतला डीम्ड टू बी इन्कम म्हणून. लक्षात आलं. तर ते घेतलेलं आहे. त्यानंतर जे आपल्याला टोटल मिळाली ती मिळाली इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर बिफोर एक्झम्पशन, म्हणजे एक्झम्पशन मिळण्याआधीचा इन्कम. त्यातून आता एक्झम्पशन आपण लेस करणार. त्यामध्ये पहिला पार्ट जो आहे तो म्हणजे 15% ॲक्युम्युलेशन. ॲक्युम्युलेशन म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं लास्ट लेक्चरमध्ये सुद्धा की ॲक्युम्युलेशन मीन्स a fund kept aside or a income kept aside for meeting the future expenditure of the charitable organization. Okay. So the accumulation of fund means the expenditure or the expenses, future expenses for the benefit or for the meeting of future expenses. The accumulation fund is created by the charitable organization. Got it? accumulation म्हणजे काय, तर फ्युचर बेनिफिट किंवा फ्युचर खर्च, भविष्यातील खर्च काय करायचे असतात, भविष्यातील खर्च भागवण्यासाठी जो काही फंड तयार केला जातो त्याला ॲक्युम्युलेशन असं म्हटलं जातं. आता चॅरिटेबल ट्रस्टला इन्कम टॅक्सनं काय सांगितलेलं आहे,
तर त्यांनी रूल्स अँड रेग्युलेशनमध्ये हे सांगितलेलं आहे की जो काही इन्कम होईल चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनला, लक्षात येते, जो काही इन्कम चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनला होईल त्यापैकी, त्या इन्कमपैकी फक्त 85% इन्कम एवढाच त्या चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनला त्या वर्षी ॲप्लाइड करता येईल, वापरता येईल, यूज करता येईल. लक्षात आलं. राहिलेले 15% त्यांनी कशात ठेवायचे आहेत, तर ॲक्युम्युलेशन फंडमध्ये काय करायचे आहेत, ट्रान्सफर करायचे आहेत. कशासाठी, तर फ्युचरमध्ये जे काय खर्च असतील ते भागवण्यासाठी हे 15% तुम्ही इलिजिबल एक्झम्पशन त्याला म्हटलं जातं. 15% इलिजिबल एक्झम्पशन इज अलाउड फॉर द मीटिंग ऑफ फ्युचर एक्सपेंडिचर. तो एक फंड आहे. लक्षात आलं. त्यानंतर आता हे 15% कशावरती, तर इन्कमवरती, इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर बिफोर एक्झम्पशन. त्यानंतर काय सांगितलंय बघा, इन्कम अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे जो इन्कम मिळवलेला आहे तो इन्स्टिट्यूशन पर्पजसाठी किती यूज केला हे आता यातून काय होणार आहे, लेस होणार आहे. ओके, लेस करणार आहे. मग त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ग्रँट फ्रॉम स्टेट, ओके, गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट ग्रँट आहे. ओके, 7,25,000. लक्षात येते, 7,25,000 ही गव्हर्नमेंट ग्रँट आहे. लक्षात आलं. तर ती गव्हर्नमेंट ग्रँट लेस का होईल, तर गव्हर्नमेंट ग्रँट दिली जाते डेव्हलपमेंटसाठी. मग हे काय कन्सिडर केलं जातं की जो इन्कम आहे, गव्हर्नमेंट ग्रँट आहे, ती या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनने कशासाठी वापरली असेल, तर डेव्हलपमेंटसाठी, स्कूल डेव्हलपमेंटसाठी यूज केली असेल, ॲप्लाइड केली असेल, म्हणून ती एक्झम्प्ट राहील. त्यानंतर अमाऊंट ॲप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल, म्हणजे किती रुपये रक्कम ही शाळेसाठी वापरली ते एक सांगितलेलं आहे. म्हणजे त्यामध्ये दिलेलं आहे की 90,60,000 ही स्कूलसाठी वापरली, परंतु परत खाली ॲडजस्टमेंटमध्ये काय सांगितलं होतं की 90,60,000मध्ये 3,50,000 हे फाउंडरच्या बेनिफिटसाठी वापरलेले पैसे आहेत. मग ते आपण त्यातून काय केले, वजा केले. 87,90,000 रुपये, 87,10,000 रुपये ही तिथून लेस होणार आहे, जी की स्कूलसाठी ॲक्च्युली काय केले असणार आहे, त्यांनी ॲप्लाइड केले असणार. त्यानंतर स्कूलसाठी त्यांनी काय केलं, कम्प्युटर घेतलेले आहेत, लॅबोरेटरी इक्विपमेंट घेतलेले आहेत 21,40,000चे, ते यातून लेस होतील, कारण हे ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी लॉस झालेला 35 लाखाचा तो या करंट इयरच्या इन्कममधून आपण लेस करणार आहे. टोटल एकूण आली 1,79,70,000, ती वजा केली 1,93,00,000 आपल्याला रक्कम मिळाली 13,30,000. त्याला म्हणलं टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एज्युकेशन सेंटर. आता 13,30,000वरती आपल्याला काय करायचं आहे, टॅक्स द्यायचा आहे. परंतु सगळ्यात आधी आपण टॅक्स भरतो ते म्हणजे कशावरती, ॲनॉनिमस डोनेशनवरती. मग ॲनॉनिमस डोनेशनवरती आपण टॅक्स कम्प्यूट केला. कसा, तर ॲग्रिगेट ऑफ ॲनॉनिमस डोनेशन 2.5 लाख, त्यातून वजा केले हायर ऑफ द फॉलोइंग 2. हायर म्हणजे जी रक्कम मोठी आहे ती त्यातून वजा केली. मोठी किती रक्कम आहे, तर 5% टोटल डोनेशनवरती काढलं, आलं 52,500 आणि 1 लाख रुपये. यापैकी जी मोठी रक्कम आहे ती त्यातून वजा केली, म्हणजे डोनेशनमधून. ओके, यातून काय केली आपण, वजा केलेली आहे. लक्षात आलं, यातून केली वजा. ओके, यातून वजा केली. मग यातून वजा केल्यानंतर याचं कंपॅरिझन केले. 1 लाख मोठी आली, ती वजा कशातून केली, 2.5 लाख रुपयातून. आपल्याला रक्कम मिळाली 1,50,000. 1,50,000वरती आता आपण 30% कम्प्यूट केला टॅक्स, आला किती, 45,000. त्यानंतर टॅक्स ऑन बॅलन्स ऑफ टोटल इन्कम ॲट ॲप्लिकेबल रेट, म्हणजे जो काही इन्कम राहिलेला आहे ॲनॉनिमस डोनेशन सोडून त्याच्यावरती इन्कम टॅक्स रेट प्रमाणे आपल्याला टॅक्स कम्प्यूट करायचा आहे. मग 11,80,000वरती आपल्याला काय करावं लागेल, कम्प्यूट करावं लागेल. 13,30,000तून 1,50,000 रुपये आपण केले वजा. लक्षात आलं, 1,50,000 आपण केले वजा, आपल्याला रक्कम मिळाली 11,80,000. 11,80,000वरती आपण कम्प्यूट करणार आहे
मग त्यानुसार ते स्लॅब रेट प्रमाणे आपण कम्प्यूट केले, जे की आपण पाहिलेलं आहे. लक्षात आलं. तो आला किती, तर एकूण टॅक्स आला तुमचा 1,48,500 हा बॅलन्स टोटल इन्कमवरती टॅक्स आला. मग आपण ॲनॉनिमस डोनेशनचा टॅक्स आणि टोटल इन्कमचा जो बॅलन्स टॅक्स आहे त्याची बेरीज केली, त्याची आली 1,93,500 रुपये एवढी आली. ओके. त्या 1,93,500 वरती 4% हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस आपण कम्प्यूट केला, तो आला 7,740. ओके. ते 7,740 केले 1,93,400 मध्ये ॲड आपल्याला रक्कम मिळाली 2,01,240. त्याला म्हटलं जातं टॅक्स लायबिलिटी ऑफ ट्रस्ट. ओके, गॉट इट. सो हिअर वी कम्प्यूट ए टॅक्स लायबिलिटी ऑफ education center or Jyoti Education Center. In our next video we are solve a practical problem number 2 on computation of income and tax liability of public charitable trust. Okay, so problem number 2 is given in front of your screen. Okay, we solve this problem in our next video, next lecture. Okay, thank you very much.